Very good morning to Dr. Saravana Kumar. A hearty welcome to you and to all members of the Homeopathy Association of Kalpakkam, HAK in short, and all friends who have joined online for today's meeting. Actually, my association or a journey here has been so long that if I talk extempore, I'm going to overshoot the time limit, and therefore I'm just going to read out. So once again, a very, very warm welcome to each and every one of you. This association owes its existence to the vision of its founder, late Sri S.R. Paranjape, who was a retired director of Indira Gandhi Center for Atomic Research at Kalpakkam. It was started with the sole purpose of serving the DAE community within the township and the neighboring villages. Sri Paranjape wanted to spread the knowledge about this branch of medical health care. In order to share his experience, he decided to teach his colleagues. In 1979, he started teaching the essentials of homeopathy to the scientists and engineers and all those who were inclined to learn homeopathy. I belong to his second batch of trainees. Over the years, we have come a long way, starting with a small clinic in Pudupatnam Government School with just a few patients a week. I remember Mr. Paranjape and one more engineer, Mr. M.B. Rao, used to sit there in the small clinic with no patient turning up. And from there, we have come a very long way. And with just a few people, today the association runs 3 clinics serving in 3 of our departments, townships, catering to a large population of patients, both within and outside. 5 BHMS doctors are on our rolls and help us in smooth running of these clinics, while the trained prescribers continue to do voluntary service. The uniqueness of the sustenance of homeopathy in Kalpakkam is also largely due to the open-mindedness of our DAE hospital doctors of the allopathic stream. Dr. Manoharan, our medical officer, is now a qualified homeopath and a panel of doctors for homeopathic consultation. It would not be out of context to mention here that during this present pandemic, HAK volunteers led by Sri Cheraladan played a great role in reaching out to the public in conducting awareness camps and distributing homeo medicines. Mr. Cheraladan, can you please say hi to everyone? Yeah. When, yes, Cheraladan. Thank you, madam. Welcome. When Sri Arumugam first mentioned about Dr. Saravana Kumar and his forthcoming lecture on Shalton's mineral series, I was curious to know whom I was going to listen to. I chanced to see one of his old videos on YouTube in which he is sitting in a classroom with a blackboard behind him and addressing students seated in school benches. There was an instant connect with him, as that's precisely how and where all members of this association began their homeopathic journey, including myself. After starting as a student and moving over to becoming a practitioner, I learned that homeopathy has no fixed approach to practice. There's totality of symptoms-based approach, bedside prescribers, keynote prescribers, and those who purely go by miasms, to name a few. And we have yet another one with emphasis based on mind symptoms, of which Dr. Saravana Kumar is a strong proponent. After hearing Dr. Saravana Kumar sir for the first time, I felt I had woken up from amnesia after a few years and now back to being a student once again. The simplicity and clarity with which he presents the subject and approach to practice is marvelous, to say the least. It is our good fortune that today he is amidst the Kalpakkam group, who by and large are practitioners truly passionate about homeopathy as service to society. On behalf of the Homeopathic Association of Kalpakkam, it's my proud privilege to extend a hearty welcome to our distinguished speaker of the day, Dr. Saravana Kumar,
and all participants present. Over to Sri Arumugam to introduce our speaker. Thank you. Thank you, madam. Dr. Saravanakumar sir needs no introduction. He is one of the distinguished homeopaths. Since this occasion demands, and here it is in brief. Basically, he is a lawyer. 13 years he practiced as a lawyer. Out of interest, he joined in Homeopathy Medical College and graduated PHMS. He is well versed almost in all methods of homeopathy. He is interested in psychology, philosophy, spiritual, and literature. Now I request Dr. Saravanakumar sir to deliver the talk on multidimensional approach in homeopathy. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த டாபிக் ஏன் கொடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. மல்டி டைமென்ஷனல் அப்ரோச் இன் ஹோமியோபதி. ஹோமியோபதினாவே இதுதான் அப்படின்னு ஒரு ஃபிக்ஸட் ஐடியா இருக்கும் எல்லாருக்கும். ஃபிக்ஸட் அப்சஷன், த டோட்டாலிட்டி ஆஃப் சிம்டம், இதுதான் எல்லாருக்கும் நான் வரும். இல்லைன்னா கீ நோட் பிரிஸ்கிரிப்ஷன், இது எல்லாமே சரியான்னு கேட்டா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சரி. மனிதனுடைய சிந்தனை இருக்கிற வரைக்கும் பல்வேறு அப்ரோச் இருக்க தான் செய்யும். ஹனிமன் பீரியட்ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா போகர், போயிங்காசன், கென்ட், ஈபினாஸ், கிளார்க், நெர், ஆலன் எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூல் ஆஃப் தாட்டாக தான் இருந்திருக்காங்க. இந்த கான்ட்ரிபியூஷன் எல்லாமே வித்தியாசமாக தான் இருந்திருக்கு. எதுவுமே ஒரு அப்ரோச் நோக்கி இல்லை. ஆனால் கார்டினல் பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணியிருக்காங்க. லா ஆஃப் சிமிலர், லா ஆஃப் சிம்ப்ளெக்ஸ், அப்புறம் மினிமம் டோஸ், வைட்டல் ஃபோர்ஸ், மயாசம் தியரி. அதுலேயும் டிஸ்பியூட் இருக்கு, மயாசம் வேண்டாம்னு சொல்றது, இது போல இருக்கு. ஆனால் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு மெத்தடாலஜி இருக்கு. இந்த மெத்தடாலஜி எல்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னு சொன்னா, ஒவ்வொரு மனிதனும் வித்தியாசமானவன், அவனோட சிந்தனையும் வித்தியாசமாக தான் இருக்கும். சிந்தனையே அற்ற ஒரு இருப்பு நிலை மட்டும்தான் மொழிக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கும். அந்த மொழிக்கு அப்பாற்பட்ட ஒரு சிந்தனை நிலையில தான் ஒருமை சாத்தியம். சிந்தனை என்று வந்துவிட்டால், மொழி என்று நடைமுறைக்கு வந்துவிட்டால், உணர்வு என்று வந்துவிட்டால், மனம் என்று வந்துவிட்டால், உணர்ச்சி என்று வந்துவிட்டால், இந்த நாளும் சேர்ந்து சித்தமாக பரிணமிக்கும் போது ஒவ்வொருத்தரும் வெவ்வேறு கோணத்துல தான் உலகத்தை பார்ப்பாங்க. அது எல்லாமே வியாக்கணத்துக்கு உட்பட்டதாக தான் இருக்கும். அவர்களுடைய இச்சா அதுல தெரியும், ஒவ்வொருத்தங்களுடைய சிந்தனா முறை அதுல தெரியும், அவங்களுடைய வாசனை தெரியும். கென்ட் பயன்படுத்தினா அதே முறைய போகர் பயன்படுத்தல, ஓய்காசன் பயன்படுத்தல, யாருமே பயன்படுத்தல. ஒவ்வொருத்தவங்களும் வித்தியாசமான ஸ்கூல் ஆஃப் தாட். ஆனா இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் இடையில ஒரு அப்படியே நூல் போயிட்டே இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் ஒண்ணு தொடர்பு இருக்கும். இவங்க எல்லாமே அந்த சிமிலியாவை அடைவதற்கு முயற்சி பண்றாங்க. எல்லாருமே they are trying their level best to find out the exact similia, appropriate similia. இதை நம்ம பிலாசபிக்கலாவே பேசிட்டு வந்தா போர் அடிச்சிடும். நான் என்னுடைய நோக்கம் அதுவும் அல்ல. பிலாசபிக்கலா பேசக்கூடாதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் நான். அதனால டைரக்டா கேஸுக்கு போயிடலாம். இப்ப COVID-19 இருந்து தொடங்கலான்னு இருக்கிறேன். ஏன்னா அது லேட்டஸ்டா இருக்கிறதுனால, பேண்டமிக்கா இருக்கிறதுனால அதை பத்தி பேசினா நல்லா இருக்கும். எனக்கு முதல் கேஸ் எது வந்ததுன்னு சொன்னா, மெட்ராஸ்ல இருந்து ஒரு அரும்பாக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா, அண்ணா மருத்துவமனை, ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசினுக்கான ஒரு மருத்துவமனை இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல பிஜி படிச்ச, எம்டி படிச்ச ஒரு ஹோமியோபத் அவங்க தான் எனக்கு ஃபோன் பண்றாங்க. அவங்க சொன்னது வித்தியாசமா இருந்தது. எனக்கு மூச்சு அப்படி இழைக்குது, தாங்க முடியல, அப்படி அசைஞ்சா கூட அதிகமா இருக்கு. there is a breathing difficulty, I cannot move, it creates aggravation. So it's a classical symptom of bryonia, is it not? கட்டாயமாக classical symptom, breathing difficulty as well as least motion aggravation. This is the modality. So bryonia can be prescribed at this stage. ஆனா நான் அப்படி யோசிக்கல. ஏன்னா நான் சமூகத்தை ரொம்ப அழகா பாக்குறவன். இது மெட்ராஸ்ல இருந்து வந்த போனுங்கிறதுனால ஆர்சனிக் ஆல்பம் எடுத்திருப்பாங்க, அது அவங்களுக்கு உதவி செய்யல. ஏன்னா ஆர்சனிக் ஆல்பம் உதவி செய்யும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இல்லை முதல்ல இருந்து. அதுக்காக ஆர்சனிக் ஆல்பமே தப்பு COVID-19க்கு நான் சொல்லவே இல்லை.
அது இண்டிகேட் ஆனா வேலை செய்யும், இல்லாட்டி வேலை செய்யாது. ப்ரொஃபலாக்சிஸாவும் வேலை செய்யாது. அதோட நல்ல மருந்துகள் இருக்கு, அதுவும் ஒரு மருந்து, அவ்வளவுதான். அதனால ஆர்சால்பு எடுத்திருக்காங்க, அவங்களுக்கு அது வேலை செய்யலன்னு தெரியும். இப்ப அவங்க மெட்ராஸ்ல இருந்து பேசுவதனால பிரயோனியா எடுத்திருப்பாங்கன்னு எனக்கு தெரியும். மெட்ராஸ் பீப்புள் எல்லாமே இந்த பிரயோனியா ஆர்சால்புலயே இருக்கிறாங்க. இது எனக்கு காதுக்குள்ள வந்திருக்கு. அதனால அவங்ககிட்ட நான் முதல் கேட்டது, ஹேவ் யூ டேக்கன் பிரயோனியா 200 அப்படின்னு கேட்டேன். சார் எப்படி சார் சொன்னீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. ப்ரூவிங் ஆயிருக்குங்கன்னு சொன்னேன். டூ ஒன் திங், யூ டேக் பிரயோனியா 6. எங்க என்கிட்ட இல்லை சார் அப்படின்னா, கடையிலையாவது வாங்கி போட்டுருங்க, உடனே கேட்கும். இன்னைக்கு 3 மணி நேரத்தில் போட்டுட்டு 3 மணி நேரத்தில் கூப்பிடுங்க அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க உடனே கூப்பிட்டாங்க. மருந்து எடுத்துட்டு பிரயோனியா 6 வாங்கி, எப்படியோ கஷ்டப்பட்டு ஆட்டியா சொல்லி வாங்கி போட்டு ஒரு சீக்கிரமா, அதாவது நான் 3 மணி நேரம் சொன்னேன், அவங்க கொஞ்சம் முன்னாடியே கூப்பிட்டாங்க. பாத்தீங்கன்னா அப்படியே குறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க. நான் அவங்ககிட்ட எதுவுமே பேசல, நல்லதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஒரு 1 வீக் கழிச்சு திருப்பி அலார்மிங்கா பேசுறாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஐயோ சார், எங்க வீட்டுல எல்லாருக்குமே பாதிப்பாயிருச்சு சார், COVID-19. என்னுடைய அப்பா வந்து ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டாரு, என்னோட தம்பி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிட்டாங்க. எங்க அப்பாவுக்கு வந்து காய்ச்சல் மட்டுமல்ல, இந்த COVID-19க்கான எல்லா சிம்டமும் இருக்கு, அலாங் வித் கோமார்பிடிட்டி இருக்கு. அவருக்கு பிபி இருக்கு, டயபெட்டிக் இருக்கு, அன்கண்ட்ரோலபிள் டயபெட்டிக் இருக்கு, அதாவது சுகர் எக்ஸஸா இருக்கு, சுகர் லெவல். இப்ப என்ன செய்யறது சார் அப்படின்னு கேட்கிறாங்க. இவங்களும் அதே தான் சொல்றாங்க. நீங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆகல, இல்ல சார் பாக்குறதுக்கு ஆள் இல்லை, அதனால நான் தனியா இருந்துகிட்டேன், அவங்கள ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிட்டேன், நான் வீட்டுல இருக்கேன் சார். நான் உங்களுக்கு கொடுத்த மருந்து என்னன்னா கேம்ஃபரா 200. 6 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை 4 மாத்திரையை 3/4 டம்ளர் தண்ணியில கலக்கி குடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதே மாதிரி தம்பிக்கும் கொடுத்துருங்க, அப்பாவுக்கும் கொடுத்துருங்க. செகண்ட் டே டெய்லி எனக்கு ஃபோன் பண்ணிடணும்னு அவங்ககிட்ட ரிக்வஸ்ட் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கங்கன்னு சொன்னேன். அதே மாதிரி டெய்லி ஃபோன் பண்ணாங்க. 3rd டே நார்மல் ஆயிட்டாங்க, அவங்க தம்பியும் நார்மல் ஆயிட்டாங்க. அவங்க அப்பாவுக்கும் அந்த COVID-19க்கான சிம்டம் எல்லாம் போயிருச்சு. ஆனா எக்ஸஸ் சுகர் லெவல் இருந்ததுனால ரொம்ப சிரமப்பட்டாங்க. நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், இந்த இன்சுலின் எல்லாம் கொஞ்சம் யூனிட் எல்லாம் கூட்டி கரெக்டா பார்க்க சொல்லுங்க, மானிட்டர் பண்ண சொல்லுங்க, சரியாயிரும் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுக்கடுத்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க எந்த தொடர்பும் இல்லை. 15 நாள் கழிச்சு திருப்பி எனக்கு ஃபோன் பண்றாங்க, அப்பா நல்லா ஆயிட்டாரு, எல்லாரும் நல்லா ஆயிட்டாங்க. ஏன் சொல்லல மேடம்? நல்லா இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்லல சார், அது உங்களுக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் சொல்லலை அப்படின்னாங்க. சரி, எனிகோ நல்லா ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். ரைட்டுங்களா? அப்ப COVID-19 பாருங்க, கேம்ஃபராங்கிற மருந்து வேலை செய்யுது. ஏன்னு சொன்னா அதுல ஒரு மைண்ட் சிம்டம் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட 9-10 வகையான மைண்ட் சிம்டம் வந்து கேம்ஃபரா கவர் ஆகுது COVID-19க்கு. ஆனா அதுல மிக முக்கியமான ரூபிரிக் என்னன்னா, the external world is uncertain, it is safer to be remain in home. வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமான ஒரு இது, பாதுகாப்பானது, வெளியே உலகம் வந்து நிலையில்லாமல் இருக்கிறது அப்படிங்கிற கிளாசிக்கல் சிம்டம் இருக்கு. அதுதான் COVID-19 பேண்டமிக் பீரியட்ல எல்லாருக்கிட்டையும் இருந்தது. அது மட்டுமல்ல, அந்த COVID-19 மைக்ரோப்ஸ் வைரஸ், அந்த மார்பாலஜியும் கேம்ஃபராவுடைய பூக்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மரத்தினுடைய கற்பூரம் மரத்தினுடைய பூக்கள் ரெண்டும் ஒன்றாக வரும். இதுதான் டாக்டரின் ஆஃப் சிக்னேச்சர். இது மேங்க்லோலிடேங்கிற ஆர்டர்ல இருக்கிற ஒரு ஃபேமிலி. இவங்க இன்னும் கிரவுண்ட் ஆகல. அப்படின்னா என்னன்னா, எவல்யூஷன்ல வளராதவங்க. அப்படி இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க? வெளி உலகம் பயமா இருக்கு, நான் உள்ளுக்கே இருந்துக்கிறேன்னு தான் நினைப்பாங்க. இந்த அடிப்படையில் வச்சுதான் கேம்ஃபரா கொடுத்தது. இந்த கேம்ஃபராவை பயன்படுத்தி நான் கிட்டத்தட்ட எனக்கே தெரிஞ்சு ஒரு 20-25 பேருக்காவது குணமாக்கியிருப்பேன், நலமாக்கியிருப்பேன். 3rd, 4th, 5th ஸ்டேஜ் வரைக்கும் நான் நலமாக்கியிருக்கேன். ஆனா கேம்ஃபராவே பயன்படுத்தல, அதான் முக்கியமானது. இந்த ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட் இருக்காங்க பாருங்க, ஆனா COVID-19க்கான கிளாசிக்கல் சிம்டம் எல்லாம் இருக்கும். ஸ்மெல் இருக்காது, டேஸ்ட் இருக்காது, எதுவுமே இருக்காது. அவங்களுக்கு இந்த COVID-19 டெஸ்ட் பார்த்துருக்க மாட்டாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஏதுன்னு கேட்பேன். கேட்கும் போது, சார் எக் ஸ்மெல் மட்டும் இருந்துகிட்டே இருக்கு, ஆனா ஸ்மெல் மற்ற எந்த ஸ்மெல்லும் தெரியல, டேஸ்ட் எதுவுமே இல்லை, இருமல் இருக்கு, தொண்டை லைட்டா பிடிச்ச மாதிரி இருக்கு, அப்படியே உடம்புலாம் லைட்டா வலிக்குது, காய்ச்சல் வர மாதிரி இருக்கு, சல்பர் போடுங்கன்னு சொன்னேன். ஏன்னா அந்த எக் ஸ்மெல்லுக்கு, அது குறிப்பா ராட்டன் எக் ஸ்மெல், அதுக்கு வந்து சல்பர் வந்து மிக முக்கியமான மருந்து.
அது இல்லாமல் இந்த தர்ஸ்ட்லெஸ் இது ஸ்மெல் இதெல்லாம் வச்சு நான் சல்ஃபர் கொடுத்தா சரியாச்சு. இன்னொருத்தவங்களுக்கு தண்ணி தாகம் இல்லைன்னு சொன்னாங்க. மற்ற எக் ஸ்மெல் எல்லாம் இல்லை, அப்போ சல்ஃபர் இண்டிகேட் ஆகாது. தண்ணி தாகம் இல்லை, தர்ஸ்ட்லெஸ்னஸ், லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல், லாஸ் ஆஃப் டேஸ்ட், இதை வச்சு பல்சிட்டிலாம் கொடுத்தா சரியாயிடுச்சு. இன்னொருத்தவங்களுக்கு வந்து கோபம் பயங்கரமா வருது, வீட்டில் எரிஞ்சு எரிஞ்சு விழுகிறாங்க, அவங்களுக்கு நக்ஸ்வாமிக்கா கொடுத்து சரியாச்சு. இன்னொருத்தவங்களுக்கு நேற்றமோர் கொடுத்து சரியாச்சு. இது ஏசிம்டமேட்டிக் பேஷண்ட். அப்புறம் இன்னொரு 2 கேஸ். இதுல என்னன்னு சொன்னா, அவர் COVID-19 வந்துருச்சு, கிட்டத்தட்ட நிமோனியா ஃபார்ம் ஆயிருச்சு. அவருக்கு கேம்ஃபரா கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது அவர் என்னை பத்தியே கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. ஒவ்வொரு அட்டம்ப்டும் என்னை கேட்டுக்கிட்டே இருக்காரு. நீங்க எப்படி இதை பார்த்துருக்கீங்க, அது எப்படி, இந்த குளோபல்லாம் ஒரே கலர்ல இருக்கு, இதெல்லாம் ஒரே மருந்து தானா, இது சுகர் கோட்டடா, இது என்னது, இது எல்லாமே மருந்தே இல்லைன்னு சொல்லி ஹோமியோபதி பத்தி சொல்றாங்களே, இப்படி ஒன்னொன்னா கேட்கிறாரு. நீங்க எங்க படிச்சிருக்கீங்க, நீங்க டிகிரி முடிச்சிருக்கீங்களா, நீங்க ரெகக்னைஸ்டு டாக்டரா, இவ்வளோ விஷயங்களும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. என்னுடைய ஒவ்வொரு மூவியும் வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு. நான் கேட்க வாட்ச்ஃபுல்னஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி ஸ்டெப் ஆஃப் தி பிசிஷியன் ஒரு ரூப்ரிக் இருக்கு. அப்புறம் கியூரியஸ் டு நோ அபவுட் தி நாலேஜ் ஆஃப் பிசிஷியன், இந்த 2ஐயும் வச்சுட்டு பாஸ்பரஸ் கொடுத்தேன். அற்புதமாக நலமானான். ஆனா இங்க கேம்ஃபரா கொடுக்கல. ஆனா இன்னொரு கேஸ்ல இதே சிம்டம் இதே மாதிரியான எல்லாமே இருந்தது வித் அனிமியா. என்னையும் இது என்ன அது என்ன எல்லாத்தையும் கேட்கிறாங்க. என்னைய வந்து ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டையும் என்னை வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க. நான் படிச்சிருக்கேனா, படிக்கலையா, எனக்கு தெரியுமா, நான் குணப்படுத்தியிருக்கேனா, குணப்படுத்தலையா, எல்லாமே கேட்கிறாங்க. அலாங் வித் அனிமியா. அவங்களுக்கு கொடுத்தது ஃபெரம் பாஸ். ஏன்னா அனிமியா வந்துருச்சு, ஃபெரம் பாஸ். பாத்தீங்களா? அப்ப ஒரு COVID-19 கேஸ எப்படி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்க. இதுக்கு ஒரே ஐடியா, ஆர் சால்பு சரியாயிரும், கேம்ஃபரா சரியாயிரும், பிரயோனியா சரியாயிரும் அப்படி சொன்னா வேலையாகாது. இந்த அதே மாதிரி ஒரு கேஸ்ல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு. அப்ப வெராட்டம் விரிடே கொடுத்து சரி பண்ணேன். வெராட்டம் ஆல்பம் இல்ல, வெராட்டம் விரிடே 30ல கொடுத்து சரி பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட COVID-19 மட்டும் ஒரு 40 கேஸ்க்கு மேல பார்த்துட்டேன். கூடயே இருக்கும். எல்லாருமே நல்லா இருக்காங்க. இது வரைக்கும் எந்த இறப்பும் நடக்கல. இதுக்கு காரணம் நான் பிளெக்சிபிளா இருந்ததுனாலதான். ரிஜிடா இல்லாம, எல்லாம் ஒன்றே என்ற சிந்தனை இல்லாமல், எல்லாம் ஒன்றே என்பது கடவுளுக்கு வேணா பொருந்தும். கடவுளை கடந்து மனிதனாக, எலமெண்டாக, ஹைட்ரஜனாக இருந்து ஒவ்வொரு எலமெண்டா பீரியாடிக் டேபிளாக மலர்ந்த பிறகு ஒவ்வொரு செடியாகவும் ஒவ்வொரு அனிமலாகவும் நாம் வந்து மனிதனாகவும் இருக்கும் போது ஒருபொழுதும் மொழி ஒன்றாக இருக்காது, சிந்தனை ஒன்றாக இருக்காது. அது பன்முகத்தன்மையாக தான் இருக்கும். அது மல்டி டைமென்ஷனலாக தான் இருக்கும். இந்த மல்டி டைமென்ஷன் தான் அழகு. ஒரு ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸ், சயின்ஸ்ல இருக்கிற ஏஸ்தட்டிக் சென்ஸ் எதுனா மல்டி டைமென்ஷனல் தான். அந்த மல்டி டைமென்ஷனல் இல்லைன்னா சயின்ஸ் வளராது. வியாக்கரணத்துக்கு அப்பாற்பட்டு இருப்பது என்பது இனிமேல் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது எதுவுமே இல்லை, அவ்வளவுதான் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேஜே இருக்க முடியாது. கண்டுபிடிப்பு என்று வந்துட்டாலே அது பன்முகத்தன்மை தான். நீங்க எந்த சயின்ஸையும் கொஸ்டின் பண்ண முடியும். புது புது வழியில நீங்க வியாக்கரணம் பண்ண முடியும். எல்லாமே ஒன்று என்பது நம்மளுடைய அறிவினுடைய பரந்த மனப்பான்மை அல்ல. ஓவர் சிம்பிளிபிகேஷன் தான் ஒருமை. நம்ம வந்து அப்படியே குறுகல்வாதம், நம்மளே குறுகிக்கிறோம், நம்மளே சுருக்கி பார்க்க பழகிடுறோம். அதனுடைய விளைவு தான் இந்த லெவலுக்கு நம்ம வந்துடும். இந்த இதுல இருந்து, இந்த ரிஜிடிட்டியில இருந்து கொஞ்சம் பிளெக்சிபிளா மாறிட்டீங்கன்னா உலகம் உங்களுக்கு அழகாக தெரியும். ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டும் அழகாக தெரிவார்கள். நீங்க கொஞ்சம் நிதானம் அடைந்து உங்க சிந்தனையும் உங்கள் அறிவும் உங்க மெட்ரியா மெடிக்கா நாலேஜும் உங்க ரெப்பர்டி நாலேஜும் நீங்க இது வரைக்கும் படித்த எல்லா படிப்பும் சற்று எடுத்து வச்சுட்டு நீங்க பேசாம உட்கார்ந்து சாட்சி பாவனையாக விட்னஸிங் மைண்டோட, அதாவது விட்னஸிங் மைண்ட் சொல்லக்கூடாது, விட்னஸ் ஆக நீங்க உட்கார்ந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உண்மை புரியும். ஏன்னா உங்களுக்கு எந்த சிந்தனையும் இல்லை. நீங்க ஏற்கனவே சிந்தனையில் இருந்தீங்கன்னா அதை தான் அப்ளை பண்ணுவீங்க. அதுக்குள்ள அவர் வந்து மேட்ச் ஆனாதான் குணமாகும், மேட்ச் ஆகலன்னா குணமாகாது. அதனால நாம எப்பொழுதுமே அன்பிரஜுடிஸ்ட் அப்சர்வராக இருப்பதுதான் சிறப்பாக இருக்க முடியும். இந்த வகையான டிட்டர்மைன் ஐடியாவோட
ஒரு முடிவான ஒரு சிந்தனையுடன் இருப்பது உண்மையை அறிய முடியாது. இது கிழக்கிய தத்துவங்கள் அதிகமாக பேசியிருக்கு. மேற்கு தத்துவம் ஒன்றை நோக்கியே போகும். இப்ப அங்கேயும் மல்டி டைமென்ஷனல் சிந்தனை அங்கேயும் வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்ப இந்த காலகட்டத்துல இந்த நீங்க எல்லாருமே மேக்சிமம் சயின்டிஸ்டா இருக்கிறதுனால இந்த காலகட்டத்துல அதுவும் குறிப்பா இந்த குவாண்டம் எரால நாம மல்டி டைமென்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட்ல தான் நம்ம வாழ்க்கையே பார்க்கணும். மருத்துவத்தை மட்டும் இல்ல, நம்ம சிந்தனா முறையும் வாழ்க்கை நடைமுறை எல்லாமே மல்டி டைமென்ஷனலா தான் பார்க்கணும். நம்முடைய கலாச்சாரம், பண்பாடு, அரசியல் எல்லாவற்றையும் மல்டி டைமென்ஷனலா தான் பார்க்கணும். அப்பதான் சிறப்பாக இருக்க முடியும்.